Hello guys, so in today's video we are going to read the chapter number 2 of class plus 2 biology. Chapter 2 is human reproduction. Okay, और आज की वीडियो होने वाली है हिंदी में, unlike the many other videos. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. निम्नलिखित अनुसार सॉरी पंजाबी हो गई शुरू. जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि जो ह्यूमंस हैं, ठीक है, जो इंसान है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है. मतलब कि वो उसमें दो ऑर्गेनिजम्स, एक मेल और फीमेल, इंटरकोर्स करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं. तो जो ये नया ऑर्गेनिज्म है ये इन दोनों से क्या करता है, डिफ़र करता है. उसमें कुछ वेरिएशंस, कुछ अडेप्टेशंस हमको देखने को मिलती हैं, है ना. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड, और हाँ ये रह गया विविपैरस है. विविपैरस मीन्स कि वो यंग वंस को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते, ठीक है, वो सीधा अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं. The reproductive events in humans include formation of gametes. ठीक है, जो reproductive events होते हैं humans में, उनमें कौन कौन से events हैं, कौन कौन से reproductive events हमको इंसानों में देखने को मिलते हैं. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो है वो सीक्वेंस में दिए हुए हैं. फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस किसको कहती है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को. मीन्स ओवा और स्पर्म की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस. फीमेल में क्या बनता है, ओवा बनता है, और मेल में क्या बनता है, सिंबल्स कल से यूज़ कर लिए थे. फीमेल में बनता है ओवा और मेल में क्या बनता है, स्पर्म बनता है. और इन इन गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स. ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट. फर्स्ट था गैमेटोजेनेसिस. सेकेंड प्रोसेस इज दैट हमने मेल से फीमेल तक स्पर्म्स को रिप्रोड्यूस करना है, क्योंकि जो स्पर्म्स है वो बनते तो मेल बॉडी में है, मगर जो सारा प्रोसीजर आगे वाला जो होने वाला है वो तो फीमेल बॉडी में होगा. तो कोई ना कोई माध्यम से उनको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा, राइट, ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा, राइट. तो उस प्रोसीजर को, ठीक है, जिस प्रोसीजर से हम स्पर्म्स को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन. ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. उसके बाद थर्ड स्टेप आता है मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन. ठीक है, सबसे पहले दोनों बने, ठीक है, ये ओवम और ये स्पर्म बना. ये बना मेल, फीमेल में ओवम बना और स्पर्म बना, और जो स्पर्म है वो बनेगा मेल के अंदर. उसके बाद ये इस मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक जाएगा किसी माध्यम के द्वारा. उसके बाद ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या कर जाएंगे, ओवम और स्पर्म क्या कर जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे. ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जाइगोट. जो गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, तो फिर दो हैप्लॉइड सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट, और वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा. This is followed by formation and development of blastocyst and its attachment to the uterine wall. फोर्थ स्टेप हमको क्या देखने को मिला, इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है, वो माइटोटिक डिविजन्स करता है. माइटोटिक डिविजन्स के बाद उसके बाद क्या बनता है, 8 to 16 सेल स्टेज बनती है, और उस सेल को 16 to 32 सेल स्टेज बनती है, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट. और फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो यूटेरस की वॉल में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है. ठीक है, और इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है. दैन इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. और अब इम्प्लांट हो गया जो ब्लास्टोसिस्ट था, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, राइट, जिससे आगे जाके फीटस बनना है, सारा बच्चा डेवलप करना है. एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को या फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जेस्टेशन. एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेप, gestation. Embryonic development is called as the gestation. And the last but not the least step is
डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब बच्चा सारी उम्र तो उसके माँ के पेट के अंदर नहीं रहेगा, उसको बाहर तो आना ही है, राइट। तो उसको जिस प्रोसीजर के द्वारा वो बाहर आता है मम्मी के पेट से, दैट इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, राइट। सो सिक्स्थ इज पार्चुरेशन। आई थिंक आई शुड कंटिन्यू इन पंजाबी ओनली। हिंदी में कोई कभी फिर बनाएंगे, जब फिर से पढ़ा चैप्टर तब बनाएंगे, राइट। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਊਬਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੈਮੀਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਗੈਮੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਇਵੈਂਟਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जाम्पल ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਇਵਨ ਦ ਓਲਡ ਮੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਮੈਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਊਬਰਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਊਬਰਟੀ ਹਿੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਊਬਰਟੀ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦਾ। ਬਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਵਮ ਸੀਜ਼ਸ ਇਨ ਵੂਮਨ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਏਜ ਆਫ 50 ਈਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਓਵਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਵੂਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਏਜ ਆਫ 50 ਈਅਰਸ, ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 50 ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਵੱਧ ਵੀ, 50 ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਮ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਓਲਡ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਮੀਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦ ਸੀਮਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਾਈਨ ਦ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮਸ ਇਨ ਹਿਊਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ, the male reproductive system is located in the pelvis region। ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਪੈਲਵਿਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਰੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਲਵਿਸ ਰੀਜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਟੈਸਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੈਸਟਿਸ। 2 ਟੈਸਟਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਕਰੋਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਾਸ ਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰੇਟੇ ਟੈਸਟਿਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਵੀ ਕੁਡ ਸੀ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਐਪੀਡੀਡਾਇਮਿਸ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਣਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ,
ਐਂਡ ਸਮਵਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਸੀਮਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਪੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਰੇਥਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਨੋ ਜੈਨਾਈਟਲ ਡਕਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲੂਇਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਕੁਇਡਸ ਇਹ ਸਿਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਚੋਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਚੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਰਮ ਦੀ ਮੈਚੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੈਂਡਸ ਮੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਲੈਂਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ। ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ, ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਵੀ 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਲੈਂਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, ਟੋਟਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗਲੈਂਡਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੈਨੇਟੀਲੀਆ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੈਨੇਟੀਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਸ ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ, ਠੀਕ ਆ, ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਫਰੈਕਟੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮਨ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕੇ ਥਰੂ ਦਾ ਯੂਰੇਥਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। lubrication of penis is the work of bulbourethral gland, is the ਕੰਮ of ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੈਨੇਟੀਲੀਆ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੈਨੇਟੀਲੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਨਿਸ, none other than the penis, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਕਰੋਟਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟਿਸ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆ ਪੇਅਰ ਆਫ ਟੈਸਟਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਕਰੋਟਮ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਵਿਟੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਬੋਡੀ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਬੋਡੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹੋਮਿਓਥਰਮਸ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਆ ਅਰਾਊਂਡ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਬਟ ਸਪਰਮ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਦਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 to 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਮ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਟੈਸਟਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਸਟਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡੈਂਸ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਅ ਡੈਂਸ ਟਿਸ਼ੂ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਊਨਿਕਾ ਵੈਜੀਨਾਲਿਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਬਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 250 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ 500, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟੈਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 500। ਐਂਡ
ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਈਟ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਈਟ 2 ਓਵਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਓਵਰੀ 'ਚੋਂ ਅੰਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਕੱਠੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰਮ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਗੀ, ਠੀਕ ਆ। Sperm formation continues, or you can say takes place in both testes simultaneously, ਠੀਕ ਹੈ। 250 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ। ਆਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੇਰੀ ਕਰੂਗਾ ਨੰਬਰ, ਰਾਈਟ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆ, 500 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 750 ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ the other person may contain 250 seminiferous tubules only in one testis, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ seminiferous tubules, total seminiferous tubule ਦਾ ਨੰਬਰ 500 to 1500, it could be vary from 500 to 1500. I think I should redraw this rather than erasing it. Okay, let me redraw. ਸੋ ਸਕਰੋਟਮ ਸੀ, ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਡੈਂਸ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲਸ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਲੋਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 1 2 3 ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਸੀਗੇ, ਓਕੇ ਗ੍ਰੇਟ। ਅਤੇ ਲੋਬਿਊਲਸ ਆਪਾਂ ਲੋਬਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਬਸ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲ, ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਮਨਲੀ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨ ਸੇ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ, ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ, ਔਰ ਨਰ ਸੈਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ, ਫਸਟ ਆਰ Leydig cells, and the second are immunopotent cells. ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ T and B cells, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, T and B cells, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡਿਕ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਇਟ। The testes are situated outside
outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। जो testes ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ abdominal cavity ਤੋਂ ਬਾਹਰ present ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ pouch ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ pouch ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ scrotum ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। the scrotum helps to in maintaining the lower temperature of the testes। ਹੁਣ ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੋਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸਕਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੋਟਮ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਆ 2 to 2.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਨਾਰਮਲ ਇੰਟਰਨਲ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ 37 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ that is approximately you can say 35 degree celsius ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर द spermatogenesis ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। spermatogenesis ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। In adults, each testis is oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width of about 2 to 3 centimeter। Adults ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟਿਸ ਆ ਦੋ ਟੈਸਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਸਟਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 4 to 5 centimeter ਠੀਕ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੈਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 4 to 5 centimeter ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਡਥ ਆ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 2 to 3 centimeter। testis is covered by a dense covering ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ testis ਆ ਉਹ dense covering ਦੇ ਨਾਲ covered ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। each testis has about 250 compartments ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 to 3 ਹਾਈਲੀ ਕੋਇਲਡ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਸਪਰਮਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪਰਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਈਚ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਇਜ਼ ਲਾਈਨਡ ਔਨ ਇਟਸ ਇਨਸਾਈਡ ਬਾਈ 2 types of cells called male germ cells and Sertoli cells ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ। ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕੱਟ ਅ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦੈਟ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਸਪੋਜ਼ ਦੈਟ these are the male germ cells and these the big ones are the Sertoli cells okay। The male germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation। The male ਜਿਹੜੇ male germ cells ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ meiotic division ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ finally ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ sperm formation ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ germ cells ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। The regions outside the seminiferous tubules called interstitial spaces ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਡਿਕ ਸੈਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgens। ਜਿਹੜੇ leydig cells ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ testicular hormones ਨੂੰ synthesize ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ secrete ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੋਬਿਊਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪਰਮ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਰੈਡਮੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਸਪਰਮ ਐਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਠੀਕ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪਰਮ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲ ਜਰਮ ਸੈੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਵਰਡ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੀ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਡਿਕ ਸੈਲਸ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਮਿਊਨੋਪੋਟੈਂਟ ਸੈਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਡਿਕ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ। ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਰਾਈਟ, ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਹੀ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਜੇ ਲੇਡਿਕ ਸੈਲਸ ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਣਗੇ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਨੂੰ ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨਸਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਲੇਡਿਕ ਸੈਲ ਐਂਡਰੋਜਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਐਂਡਰੋਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ signal ਭੇਜਦੇ ਨੇ to the seminiferous tubule to the male germ cells to carry out the spermatogenesis. And the next one is the immunopotent cells. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ basically immunity ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਲੇਡਿਕ ਸੈਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਡਰੋਜਨਸ। Other immunologically competent cells are also present, ठीक है। immunologically competent cells भी present ਹੁੰਦੇ ਆ, T and B cells, immunopotent cells you can say। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਲ sex accessory ducts ਦੀ। First is the retrotestis and next is vasa frangia, ਫਿਰ epididymis and the last one is the vas deferens, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਵਾਸਾ ਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦ ਰੇਟਿਸ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਸਟਿਸ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਲੂਪਸ, ਠੀਕ ਆ। 250 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 4 ਹੀ ਬਣਾਈ, 5 ਬਣਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਟੋਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਟੋਟੈਸਟਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਡਕਟਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਰੇਟੋਟੈਸਟਿਸ। ਫਿਰ ਜੋ ਰੇਟੋਟੈਸਟਿਸ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਵਾਸਾ ਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਬਿਊਲਸ ਦੇ ਵਾਸਾ ਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਜੁਆਇਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਓਪਨ ਹੋਏ ਰੇਟੋਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਟੋਟੈਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਵਾਸਾ ਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸਾ ਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਾਸਾ ਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉੱਪਰ ਅਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੂਪ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੀਸ ਆਰ ਦ 4 ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟਸ, ਮੇਲ ਸੈਕਸ ਐਕਸੈਸਰੀ ਡਕਟਸ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਫਸਟ ਵਨ ਹੈਗੀ ਰੇਟੋਟੈਸਟਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋਏ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟਿਸ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਨੇ ਉਹ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਅਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਐਂਡ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ। So let us read it. The male sex accessory ducts include retitestis, vas efferentia, epididymis and vas deferens, ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲਸ ਨੇ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦ ਰੇਟੀਟੈਸਟਿਸ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਟੀਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੇਟੀਟੈਸਟਿਸ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ। ਦ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਲੀਵ ਦ ਟੈਸਟਿਸ ਐਂਡ ਓਪਨ ਇਨਟੂ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਿਸ ਲੋਕੇਟਡ ਅਲੋਂਗ ਦ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਈਚ ਟੈਸਟਿਸ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਉਹ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਲੀਵ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ? ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਨੇ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟਿਸ ਦੇ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਸਟਿਸ ਦਾ ਐਪਿਕਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਸਟਿਸ ਦਾ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪਨਸ ਅਲੋਂਗ ਦ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦ ਟੈਸਟਿਸ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਟ ਅਸੈਂਡਸ ਟੂ ਦ ਐਬਡੋਮਨ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਐਬਡੋਮਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੂਪ ਕਰਦਾ, ਲੂਪਸ ਆਫ ਦ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ। ਇਟ ਰਿਸੀਵਸ ਅ ਡਕਟ ਫਰੋਮ ਦ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੂਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਦੀ ਡਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਨ ਡਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਗਲੈਂਡ ਆ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੁੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰੀ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੀ। It receives the duct from the seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਓਪਨ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਤੋਂ ਡਕਟ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਅੱਗੇ ਓਪਨ ਹੋਈ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। These ducts store and transport the semen from the testes to the outside through urethra, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਕਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਸਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ। The urethra originates from the urinary bladder, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਥਰਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ and extends through the penis to its external opening called the urethral meatus, ਅਤੇ ਪੈਨਿਸ ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਓਪਨਿੰਗ ਮਤਲਬ ਯੂਰੇਥਰਲ ਮੀਟਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। So we should clarify all of it with the help of the diagrams. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ because it would clarify it more. Let it load. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ these are the testicular lobules, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ testicular lobules ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ testicular lobules ਤੋਂ as you can see ਆਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਰੈਟੀਟੈਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਵਾਸ ਐਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਹ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ। ਫਿਰ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਟੂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪੋਸਟੀਰੀਅਰ ਤੋਂ ਐਂਟੀਰੀਅਰ ਸਰਫੇਸ ਐਪੀਡੀਡਾਈਮਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਫਿਰ ਨੀਚੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ।
ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਸੈਂਡ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਡੋਮੀਨਲ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲੂਪ ਕਰਦਾ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੂਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ, ਅਤੇ ਆਹ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੋਮਨ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਕਹਿ ਤਾ। ਫਿਰ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਥਰਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦ ਪੈਨੀਸ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਡ ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਟੈਸਟੀਕੂਲਰ ਲੋਬਿਊਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਨੀਫਰਸ ਟਿਊਬਿਊਲਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਡੋਟੈਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਰੈਡੋਟੈਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਟੈਸਟਿਸ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ਼ੀਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਪੀਡਿਡਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਫਿਰ ਐਪੀਡਿਡਾਈਮਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ ਡੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਅਸੈਂਡ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਯੂਰੇਟਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੂਪ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਨੇ ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਕਰਤਾ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਅਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਔਨ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਨਿਸ ਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ, ਔਰ ਕੈਨ ਸੇ ਕੋਪਰਸ ਗਲੈਂਡ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਹ ਯੂਰੇਥਰਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਰੇਥਰਲ ਮੀਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਪਨਿੰਗ ਯੂਰੇਥਰਲ ਮੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰੇਥਰਲ ਮੀਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੇਬਲਡ ਹੇਅਰ, ਲੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਯੂਰੇਥਰਲ ਮੀਟਸ, ਅਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੀਨਿਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ, ਫੋਰਸਕਿਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਫੋਰਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਗਲਾਸ ਪੈਨਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਯੂਰੇਟਰ ਆਏ, ਯੂਰੇਟਰ ਆ ਕੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਥਰਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਟੈਸਟਿਸ ਸੀ, ਸਕ੍ਰੋਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿਸ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਅਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਲੂਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਜੈਕੂਲੇਟਰੀ ਡਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਦੀ ਉਹ ਗਈ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਗਈ ਆ, ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਰਾਇੰਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪਡ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗਈ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਯੂਰੇਥਰਾ ਗਿਆ, ਯੂਰੇਥਰਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਆ ਕੀ ਆ, ਪੈਨਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਰੇਥਰਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਲਾਸ ਪੈਨਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੋਰਸਕਿਨ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲ ਆ, ਦੂਜੀ ਸੈਮਨੀਫੈਰਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਲ ਆ, ਤੀਜੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲਿਡਿਕ ਸੈਲਸ, ਇਮਿਊਨੋਪੋਟੈਂਟ ਸੈਲਸ,
ਠੀਕ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੀ ਨੇ, ਦੀਸ ਆਰ ਦ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਪਰਮੈਟੋਗੋਨੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਪਰਮੈਟੋਜ਼ੋਆ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਕੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲ। ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮ ਦਾ ਹੈਡ ਐਮਬੈਡਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਪਰਮ ਦਾ ਹੈਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਟੋਲੀ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। The penis is a male external genitalia, ठीक है। Male external genitalia की penis है। It is made up of special tissue that helps with erection of the penis to facilitate insemination, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਟਿਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਿਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਲਾਰਜ ਐਂਡ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਵਾਲਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਨਿਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਪੈਨਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਪੈਨਿਸ ਆ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਲੂਜ਼ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਫੋਰ ਸਕਿਨ। ਤੇ ਮੇਲ ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੈਨੇਟੀਲੀਆ ਦੀ, ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੇਲ ਐਕਸੈਸਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਮੀਨਲ ਵੈਸੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਪੇਅਰਡ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੀਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10% ਸਪਰਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਲ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨ ਫਰਕਟੋਸ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਸਰਟੀਨ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਕਟੋਸ ਕੀ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਟੂ ਦ ਸਪਰਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਮੇਕ ਦ ਸੀਮਨ ਸੈਮੀ ਲਿਕੁਇਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਲਬੋ ਯੂਰੇਥਰਲ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੂਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਨਿਸ। Now moving on to the next one, that is the female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia, ठीक है। Located in the pelvic region, दोनों ਜਿਹੜੇ reproductive system ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਆ, that are located in the pelvic region, that is the lower abdominal region, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪੇਅਰ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ, ਓਵਰੀਜ਼, ਓਵੀਡਕਟ, ਯੂਟਰਸ, ਸਰਵਿਕਸ, ਵੈਜਾਈਨਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੈਨੇਟੀਲੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਕੀ ਨੇ, ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ, fertilization, pregnancy, birth, the child care. Ovulation means the release of the ovum, or you can say the secondary oocyte, more specific it would be, ठीक है। fertilization, ठीक है, दोनों का sperm ਤੇ ओवम ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਔਰ ਕੈਨ ਸੇ ਪਾਰਚੂਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੈਨ ਸੇ ਬਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬਰਥ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਦ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete ovum and several steroids. Basically जो कोई primary sex organ ਹੁੰਦਾ, it could be testes or it could be ovary, ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦ ਗੈਮੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਗੈਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਵਰੀ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੀਮੇਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਓਵਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਕਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਹਾਰਮੋਨਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਓਵੇਰੀਅਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੇਟਰਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਓਵਰੀਜ਼ ਆਰ ਲੋਕੇਟਡ ਵਨ ਔਨ ਈਚ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਨ। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length. Testis ਦਾ ਕੀ ਸੀ, 4 to 5 centimeter in length, 2 to 3 centimeter in width, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2 to 4 centimeter, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 to 4 centimeter ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਪੈਲਵਿਕ ਵੋਲ ਐਂਡ ਯੂਟੇਰਸ ਬਾਈ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੈਲਵਿਕ ਵੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂਟੇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ with the help of the ligaments, ठीक है। this is the body of the female। कि ਬਾਹਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। very tough task it is to make this thing। पेज जितना मैं सामने बना दूँ, ਇੱਥੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਓਵਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਨੋਟ ਮੇਕ ਦ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਓਵਰੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਰੀਜਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਟੇਰਸ ਲੋਅਰ ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਵਰੀ ਹੇਅਰ, ਤੇ ਓਵਰੀ ਹੇਅਰ, ਦੋ ਓਵਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪੈਲਵਿਕ ਵੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲ ਆ, ਦਿਸ ਵੋਲ ਆ ਪੈਲਵਿਕ ਵੋਲ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੈਲਵਿਕ ਵੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਯੂਟੇਰਲ ਵੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਈਚ ਓਵਰੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਯੂਟੇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਲਵਿਕ ਵੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਗਾਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਈਚ ਓਵਰੀ ਇਜ਼ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਅ ਥਿਨ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਵਿਚ ਇਨਕਲੋਜ਼ਸ ਦ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਟ੍ਰੋਮਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਓਵਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਓਵਰੀ ਆ, ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰੋਮਾ। all of the space present inside the ovary is called stroma। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਓ ਸੌਰੀ, ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਥਿਕ ਬਣਾਤੀ। ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਥਿਨ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋ ਰੀਜਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨ ਦੋ ਰੀਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰੀਫੈਰਲ ਰੀਜਨ ਜੋ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ, ਇੰਨੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਆ ਪਰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਡਿਊਲਾ, ਸੌਰੀ ਕਾਰਟੈਕਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਇਜ਼ ਦ ਕਾਰਟੈਕਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡਿਊਲਾ, ਓਕੇ। So each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma। ovarian stroma ਨੂੰ ਇੱਕ thin epithelium cover ਕਰਦਾ, enclose ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। The stroma is divided into two zones, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ zones ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ stroma divided ਹੁੰਦਾ, peripheral cortex ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ cortex ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ medulla। So here we have a diagram with us। ਸੋ ਰੈਕਟਮ ਐਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ,
लेट लोड। हाँ, सो आ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ। ਆ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਯੂਰੇਥਰਲ ਓਪਨਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂਰੇਥਰਲ ਓਪਨਿੰਗ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਟੇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਯੂਟੇਰਸ ਆ, ਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਸਰਵਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਵਜਾਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਓਪਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੈਜਾਈਨਲ ਓਪਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਐਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਨਸ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਨਲ ਓਪਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਦ ਪੈਨਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ in the males the penis gets erected, right, but in the females this structure gets erected, and you can say means this is the structure homologous to the penis in males. ठीक है, and आकिया pubic symphysis, this is the pubic symphysis, मतलब जो when there is the time of the parturition it dilates। ठीक है, ਤੇ ਆ ਯੂਰੇਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਚੋਂ ਯੂਰੇਥਰਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਇਹ ਵਜਾਈਨਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਵਜਾਈਨਲ ਓਪਨਿੰਗ ਆ, ਯੂਰੇਥਰਲ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਲਾਈਟੋਰੀਸ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਈਟੋਰੀਸ ਆ ਦੈਟ ਇਰੈਕਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਰਾਊਜ਼ਲ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟਰਕੋਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਬੀਆ ਮੈਜੋਰਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਆ ਵਜਾਈਨਲ ਓਪਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਜਾਈਨਲ ਔਰੀਫਿਸ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ ਤੇ ਲੇਬੀਆ ਮੈਜੋਰਾ ਇਹ ਸਭ ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਈਟ। ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਮੋਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਡਰਾ ਇਟ ਫਸਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਐਨਲ ਓਪਨਿੰਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਮੋਨਸ ਪਿਊਬਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜੈਨੇਟੀਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੋਨਸ ਪਿਊਬਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਨਸ ਪਿਊਬਿਸ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਕਿਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਕਿਨ ਆ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਊਬਿਕ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਫੈਟੀ ਟਿਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਮੋਨਸ ਪਿਊਬਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਸ ਪਿਊਬਿਸ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬੀਆ ਮੈਜੋਰਾ। ਲੇਬੀਆ ਮੈਜੋਰਾ, ਤੇ ਲੇਬੀਆ ਮੈਜੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਪ ਲਾਈਕ ਫੋਲਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਬੀਆ ਮਾਈਨੋਰਾ। ਤੇ ਅਪਰ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਰੇਥਰਲ ਓਪਨਿੰਗ, ਤੇ ਆ ਨੀਚੇ ਦਿਸ ਬਿਗ ਵਨ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਜਾਈਨਲ ਓਪਨਿੰਗ। okay, so this is the external genitalia. The oviducts, fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory ducts। ठीक है, female accessory ducts ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ oviducts। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ fallopian tubes ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, uterus ਤੇ vagina। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਆ, ਈਚ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਕਿੰਨੀ ਆ 10 to 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਹਰੇਕ ਓਵਰੀ ਦੀ ਈਚ ਓਵਰੀ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੋਂ ਯੂਟੇਰਸ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 10 to 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਓਵਰੀ ਦੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂਟੇਰਸ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, the part closer to the ovary is funnel shaped। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਓਵਰੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਨਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੰਡੀਬੁਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੰਡੀਬੁਲਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਓਵਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿੰਬਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਠੀਕ ਆ, they which help in the collection of the ova after ovulation। the infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla। infundibulum ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਚੌੜਾ ਪਾਰਟ ਆਉਂਦਾ oviduct ਦਾ, ਜੋ
ਚੌੜੇ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਓਵੀਡਕਟ ਦਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੌੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਈਡਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਪਿਊਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਟ ਆਫ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਆਇਟਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹ ਐਂਪਿਊਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਆ ਐਂਪਿਊਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਐਂਪਿਊਲਾ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜਨ ਵੇਅਰ ਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਫॉर ਅ ਨੋਰਮਲ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਓਵੀਡਕਟ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸਮਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਥਮਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨੈਰੋ ਲਿਊਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਐਂਪਿਊਲਾ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਯੂਟੇਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। So here we have the structure of the female reproductive system, ਠੀਕ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਓਵਰੀ। ਓਵਰੀ ਕੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੀਮੇਲ ਔਰਗਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਓਵਮ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਟੀਰੋਇਡਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸੈਵਰਲ ਸਟੀਰੋਇਡਲ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਓਵੀਡਕਟ। ਹੌਕਿੰਸ ਦੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੈਰੀਫੈਰੀ ਆਫ ਦਾ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫਿੰਬਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਫਿੰਗਰ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਫਿੰਬਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਫॉर ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਓਵਾ ਆਫਟਰ ਦ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦਾ ਇਨਫੰਡੀਬੁਲਮ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿੰਬਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫੰਡੀਬੁਲਮ ਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਨਫੰਡੀਬੁਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਨਲ ਸ਼ੇਪਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਨਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕੈਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੈਵਿਟੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਾਈਡਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਪਿਊਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਿਊਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਡਰ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਟ ਆਫ ਦ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਸਥਮਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੈਰੋ ਲਿਊਮਨ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਜੁਆਇਨਸ ਦ ਯੂਟੇਰਸ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ 10 to 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੌਂਗ, ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਜਿੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਸਕੇਲ ਰੂਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਯੂਟੇਰਾਈਨ ਫੰਡਸ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਟੇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੇਰਾਈਨ ਫੰਡਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਯੂਟੇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦ ਇਨਵਰਟਡ ਪੀਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਟੇਰਸ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਟਡ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪਡ। ਅਤੇ ਯੂਟੇਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੈਵਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟੇਰਾਈਨ ਕੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੇਰਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਗਾ, ਪੈਰੀਮੈਟਰੀਅਮ, ਮਿਓਮੈਟਰੀਅਮ ਅਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੈਟਰੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਯੂਟੇਰਸ ਦੀ, ਕਾਫੀ ਥਿਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਲੇਅਰ। ਸੋ ਜੋ ਪੈਰੀਮੈਟਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਿਓਮੈਟਰੀਅਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਸੈਕੰਡ ਲੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਓਮੈਟਰੀਅਮ, ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਥਿਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਥਿਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਮਿਓਮੈਟਰੀਅਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥਿਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਫੀ ਥਿਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮੂਥ ਮਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਮੈਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ। ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਦ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੈਂਡੂਲਰ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਾਈਕਲੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਅੰਡਰਗੋ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਬਣਦੀ ਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਟੇਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਵਿਕਲ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਕਲ ਕਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸਰਵਿਕਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਕਲ ਕਨਾਲ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵਜਾਈਨਾ ਅਤੇ ਸਰਵਿਕਲ ਕਨਾਲ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਰਥ ਕੈਨਾਲ, ਓਕੇ। So moving further,